Class 7 Environment and Science. We were talking about energy and the possibility of shortage of energy and increased rate of pollution, and also about the increased use of non-conventional sources of energy. Now open at page 65. We need, in the middle, we need energy to comply with each of the demands. What are the demands? Production of more food, construction of more accommodation, increase of transportation, and production of essential commodities. A blank box is there, you may write here the production of essential commodities. And what have we chosen as the main source of energy? We use the underground resources of fuels, namely fossil fuels. We produce electricity by burning coal, in our state and in different parts of our country. Most of the energy is produced by burning coal. Think about it. What was the population 100 or 150 years ago? I come to know that in the year 1900, the world population was only 171 crore. There lived only 171 crores of people in the world. Now it has increased to more than 700 crores, 7 billion. That means just 100 years ago, in 1900, the world population was 171 crore, and in 2000 it became 615 crores. What an increase! What a rapid rate of increase of human population in the world. With the increase of this population, of the human population, the demand for electricity and all other fuels was proportionately increased. But what about the present scenario? There are two pictures you see. One is about the pattern of life of rural people of early days, and now in the right there is another figure depicting the pattern of life of urban people of modern times. In the source of this underground fossil fuels inexhaustible? Is the source inexhaustible? এই যে মাটির নিচের যে জীবাশ্ম জ্বালানি, এটা কি ফুরবে না? এটা কি নিঃশেষ হবে না? এক্সহস্টেড হবে না? অফুরনীয়? ইট ক্যানট বি সো, হতে পারে না। ক্যান ইউ গেস হাউ মেনি মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ইট রিকোয়ার্ড ফর দ্য ফরমেশন অফ দ্য এনার্জি sources like coal or petroleum? It took many years, many thousands of years. We are spending the resources in a time that is very short
comparable to the time required for their formation. Thus, a day will come when all the sources of coal or petroleum would be exhausted. Do you know that in 1859, drilling of petroleum started in America? The impact on the environment of harmful compounds generated from burning of these fossil fuels have rapidly increased with the increase of their use. Now discuss among yourselves and write about the harmful effects that would be caused by extensive use of these types of fuels. এই যে জ্বালানিগুলো এগুলো এই ধরনের জ্বালানি বেশি বেশি ব্যবহার করার ফলে কী ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব হবে এই পৃথিবীর ওপরে, মানে পৃথিবীর জীবজন্তুর ওপরে, পরিবেশের ওপরে, সেই নিয়ে লেট আস ডিসকাস। হাউ ক্যান উই সেভ আওয়ার সেলভস ফ্রম দিস ডেট্রিমেন্টাল এফেক্টস? ডেট্রিমেন্টাল ক্ষতিকর এফেক্টস, ফল এই সমস্ত ফসিল ফুয়েল বার্নিংয়ের ক্ষতিকর ফল থেকে আমরা কেমন করে বাঁচাতে পারি? শুড উই স্টপ ইউজিং দি কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি? আমাদের কি প্রচলিত শক্তির উৎসগুলো মানে কয়লা, পেট্রোলিয়াম এগুলো পোড়ানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত? দেন হাউ দি ফলোয়িং ওয়ার্কস উড প্রসিড ইন ফিউচার? তাহলে নিচে দেওয়া যে কাজগুলো বর্ণিত হলো সেগুলো কিভাবে চলবে? উই হ্যাভ টু ইউজ লাইট, ফ্যান, ফ্রিজ অ্যান্ড টেলিভিশন ইন আওয়ার হাউস. We have to run fuel-based transport system. We have to continue the production of food based on the use of different machines. We have to use many types of machines which will require different forms of energy. Will the factories and industries be closed down? এগুলো কি সব বন্ধ করে দেওয়া হবে? What will happen to the modern industries? তাহলে আধুনিক শিল্পগুলোর কী ঘটবে? Therefore সেই জন্যে we have to explore, আমাদের খুঁজে বার করতে হবে দ্য পসিবিলিটিস অফ সাম নিউ সোর্সেস অফ এনার্জি, শক্তির নতুন নতুন উৎস খুঁজে বার করতে হবে। ইউজ অফ সাচ সোর্সেস উইল হ্যাভ লেস হার্মফুল এফেক্টস অন আস। এইরকম উৎস খুঁজে বার, এইরকম উৎসের ব্যবহার, অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার, নন কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি তার ব্যবহার, এগুলোতে আমাদের ক্ষতি কম হবে। দিজ আর এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, এগুলো পরিবেশ বান্ধব ফর্মস অফ এনার্জিস, এগুলো পরিবেশ বান্ধব শক্তি। হোয়াট কুড বি সাচ সোর্সেস অফ এনার্জি? লেট আস সি, দেখা যাক এই ধরনের শক্তির উৎস কী হতে পারে। ফার্স্ট ইজ সোলার এনার্জি। উই আর ইউজিং ফসিল ফুয়েলস এক্সটেন্সিভলি অ্যাজ কনভেনশনাল এনার্জি রিসোর্স। হাউ আর দিস ফসিল ফুয়েলস ফর্মড? You know that green plants can produce their own food. এই যে ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করছি আমরা, কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম, কী করে এগুলো তৈরি হয়েছিল? গাছেরা তাদের নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। ডু ইউ নো হোয়াট কাইন্ড অফ এনার্জি দে ইউজ টু ডু দ্যাট? সেই খাদ্য তৈরি করতে তারা কোন ধরনের শক্তিকে ব্যবহার করে? ইট ইজ দ্য সোলার এনার্জি। তারা সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে পাতার মধ্যে তারা খাদ্য তৈরি করে, পাতার ক্লোরোফিলের, সবুজ ক্লোরোফিলের মধ্যে। সেই খাদ্যটাই পরবর্তীকালে মাটির নিচে চাপা পড়ে, সেই গাছের শরীরগুলোই মাটির নিচে চাপা পড়ে এইসব জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হয়েছে। অ্যানিমালস ডিপেন্ড অন প্ল্যান্টস ফর দেয়ার ফুড। প্রাণীরা তাদের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। দাস অ্যানিমালস হ্যাভ টু ডিপেন্ড ইনডাইরেক্টলি অন সোলার এনার্জি। তাহলে প্রাণীরা অপ্রত্যক্ষভাবে সৌরশক্তির ওপর নির্ভরশীল। হোয়াট ডু উই লার্ন ফ্রম ইট? কীভাবে এটা জানব? হুইচ এনার্জি ইজ রিটেন ইন এ ট্রান্সফর্মড ফর্ম ইন প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস। তাহলে গাছের শরীরে, মানুষের শরীরে, উদ্ভিদের শরীরে, প্রাণীদের শরীরে কোন ধরনের শক্তি পরিবর্তিত হয়ে জমা থাকে? দ্য সিম্পল অ্যান্সার ইজ সোলার এনার্জি। সহজ উত্তরটা হলো সৌরশক্তি। আন্ডার দি অ্যাকশন অফ প্রেসার and heat inside the earth, the dead residues of those plants and animals are converted into coal and petroleum over millions of years. লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহগুলো মাটির চাপে এবং তাপে, ভূমধ্যস্থ চাপ এবং তাপে
কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামে পরিবর্তিত হয়েছে। সো হুইচ ফর্ম অফ এনার্জি ইজ কনভার্টেড টু ফর্ম কোল অ্যান্ড অয়েল? তাহলে কয়লা আর এই পেট্রোলিয়াম অয়েল এটা তৈরি করতে কোন শক্তি লাগলো? ইট ইজ দ্য সোলার এনার্জি। Can't we depend directly on solar energy instead of using it indirectly? এই যে অপ্রত্যক্ষভাবে মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে বার করছি কয়লা, পেট্রোলিয়াম, এইগুলো না ব্যবহার করে ডাইরেক্টলি সোলার এনার্জি আমরা ব্যবহার করতে পারি কি না? সোলার সেলস ওয়ার ডিভাইস টু সলভ দিস প্রবলেম। এই সমস্যা মেটানোর জন্য তৈরি হয়েছে সৌর প্যানেল, সৌর ব্যাটারি ইউজিং সোলার এনার্জি। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে এই সোলার সেল জেনারেটস ইলেকট্রিসিটি। সোলার সেলগুলো বিদ্যুৎ তৈরি করে। দি এনার্জি দাস জেনারেটেড, এইভাবে উৎপন্ন শক্তি, ইজ অ্যাকুমুলেটেড, জমা করে রাখা হয়, ইন দি ব্যাটারিজ কানেক্টেড উইথ সোলার প্যানেলস, সোলার প্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ব্যাটারির মধ্যে এটা স্টোর করে রাখা হয়। দি স্টোরড এনার্জি ক্যান বি ইউজড লেটার, এই জমে থাকা শক্তি, স্টোর করে রাখা শক্তিটা পরে ব্যবহার করা যেতে পারে, স্পেশালি অ্যাট নাইট, বিশেষত রাত্রেবেলা। লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স গিভেন বিলো, দিজ ইলাস্ট্রেট দি ভেরিয়াস ইউজেস অফ সোলার এনার্জি। সোলার এনার্জির ভেরিয়াস ইউজেস দেখো কীভাবে দিয়েছে। মোটরসাইকেল চলছে দেখো সোলার প্যানেল দিয়ে। তোমরা যদি কখনো ইফ ইউ এভার go to Agra, you will see there that buses are running with the help of electrical energy produced from batteries. The battery driven buses and cars are running there to reduce the pollution around the Taj Mahal. So here foreign countries are using solar energy since long time back. We have also started using solar energy extensively in our state. If you go to Kolkata and visit the and see the huge skyscrapers, খুব উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো, skyscrapers in the new town and Salt Lake areas, you will find many rooftops contain the solar panels which produce solar energy that is supplied to the households of the huge buildings. Now in the rooftops, solar panels are installed to produce energy that is stored in batteries, which energy, that stored energy, is used at night also. Fill in the blanks if you have noticed it. Where is solar energy used? Some solar lanterns are available now. Some lanterns, some solar caps, a figure of which is given in your book. If you wear it on your head, if you cover your head with this cap, a solar panel is there, it will generate electricity from the sun rays, and it will there is a small fan just under the solar panel. It will move with the help of the energy, and you will feel comfort during the summer days. Some people use such caps. Some people who work on the roads, some engineers, some civil engineers who supervise the construction of different buildings or roads, etc. In the summer days, they use such caps where a fan is fitted with the solar panel, and whenever sun rays fall on the solar panel, the fan moves to give
the man cold air. However, where is solar energy used? What purpose is it used for? Solar signals also are there. We hope we can see extensive use of solar energy in near future. I am trying to give you a picture where extensive use of solar energy uh, is being made in our country. But is there any possibility of pollution from the solar panel? The chance of it is minimal. सबसे कम दूषण है. The panels last for 10 to 15 years. Once you install it on your rooftop, it will give you energy, give you electricity for 10 to 15 years. They can be renewed, and then the panel may be out of order, but it can be renewed and reused. But some amount of conventional source of energy is to be initially invested for making a solar cell. When you make a solar cell, you have to make it in a factory where electricity is to be used for the production of those solar cells, and that electricity may be produced by burning coal or petroleum fuels. So the pollution caused by the solar panels is very minimal. And another type of energy we should know about, that is wind energy. Wind energy is extensively used in the European countries. It is another familiar form of eco-friendly source of energy, remains almost unexplored. That is the energy of the wind. Substantial amount of electricity can be produced by using wind energy. If you go to Bokhali in our state, in the south, in the Sundarban deltaic area, there is Bokhali. You can see the large windmills turning, ঘুরছে in sea bridge. সমুদ্র বায়ু সমুদ্রের ধারে খুব জোরে হাওয়া দেয়, সে হাওয়ায় এই ব্লেডগুলো ঘুরছে. Look at the picture given in the right, and it is generating energy. What are the advantages of using wind energy? There is no shortage of airflow. Once installed, the windmills serve for a long time. The windmills can be used as local generators for areas where installation of long transmission cable is not possible. In the deltaic areas, the rivers are very wide, and across the river, installation of electric cables is not possible. There, wind energy, solar energy, these are the sources of electricity. Write the names of the places in our state or other states where you have seen such windmills. In Maharashtra, in the seaside, by the side of the Arabian Sea, there are some windmills producing electricity. Try to collect information about the usage of electricity which is generated by the windmill. Energy from biomass. What can be the other source of non-conventional but eco-friendly energy? That is biogas, produced from the various organic wastes and different materials of plant and animal origin. যে গরুর খাটালগুলো আছে বর্ধমান শহরে, প্রত্যেকটা খাটালে যদি একটা করে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসানো হতো, তাহলে তার থেকে যে পরিমাণ বায়োগ্যাস, মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হতো, সেই বায়োগ্যাসটায় কয়েকটা ফ্যামিলি তাদের ইলেকট্রিসিটি এবং রান্নার গ্যাসের প্রয়োজন মেটাতে পারত। আমাদের বাড়িতেও একটা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ছিল, কিন্তু এখন সেটা বন্ধ। আমাদের গ্রামে অসংখ্য ছিল, আমাদের ওই এলাকায়। আজ থেকে 20 বছর আগে প্রচুর বায়োগ্যাসের প্ল্যান্ট পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে ইনস্টল করা হয়েছিল, বাট
ইন কোর্স অফ টাইম সেগুলো আর চলে না এখন। Suppose in your locality somebody has installed an animal farm or a poultry farm. কেউ একটা ধরো একটা খাটাল করেছে, অ্যানিম্যাল ফার্ম গটারি করেছে বা পোলট্রি ফার্ম করেছে, পাখি মুরগি পালন হচ্ছে। দি এক্সক্রিটা মানে পায়খানা, আর ফিকাল ম্যাটার মানে পায়খানা, দি এক্সক্রিটা আর ফিকাল ম্যাটার রিলিজড ফ্রম দিস ফার্মস, এই সমস্ত ফার্ম থেকে যে সমস্ত প্রাণীদের পায়খানাটা পাওয়া যায়, মানে গোবর, পোলট্রি বার্ডগুলোর পায়খানা ইত্যাদি, ক্যান পোজ এ থ্রেট ইন দি এনভায়রনমেন্ট অফ দি অ্যাডজয়নিং লোক্যালিটি, নিকটবর্তী অঞ্চলের পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর সেই এক্সক্রিটাগুলো। হাউ ক্যান দিস অ্যাপারেন্টলি হার্মফুল সাবস্ট্যান্সেস বি রিসাইকেলড ইন এ পারপাসফুল ম্যানার? এই বাহ্যত ক্ষতিকর এই সমস্ত বস্তু কী করে আমরা কাজে লাগাতে পারি? দি এক্সক্রিটা অ্যান্ড দি ফিকাল ম্যাটার্স ক্যান বি গ্যাদার্ড ইন এ লার্জ ডিচ, একটা বড় গর্তে এগুলোকে জমানো হয়। আফটার অ্যানারোবিক ডাইজেশন, সেখানে এক ধরনের অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে তৈরি হয়ে যায়, ব্যাকটেরিয়া এসে বাসা বাঁধে এবং তারা মাল্টিপ্লাই করে, অসংখ্য হয়। সেই অ্যানারোবস মানে দোজ ব্যাকটেরিয়া হুইচ ডু নট require oxygen for their respiration. They are anaerobes. After anaerobic digestion, it produces biogas which can be burnt, যেটা পোড়ানো যেতে পারে। দেখো প্ল্যান্ট থেকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, টু জেনারেট হিট, সেটা পুড়িয়ে হিট তৈরি করা হয়। দ্যাট ক্যান বি ইউজড ফর ডিফারেন্ট পারপাসেস, ফর কুকিং পারপাস, for lighting lamps, biogas lamps. Discuss the potentials of degradable municipal organic waste or weeds like water hyacinth. You can produce biogas from water hyacinth. তোমাদের এই শহরেই অনেক পুকুর আছে যেগুলো ক্রমশ কচুরিপানায় বোঝাই হয়ে যাচ্ছে, এবং সেই সমস্ত কচুরিপানা যদি সংগ্রহ করে একটা ওরকম ডিচ একটা গর্তের মধ্যে ফেলা হয়, সেখান থেকেও বায়োগ্যাস, মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হবে। সেই ওই একইভাবে সেটাকে কাজে লাগানো যাবে। দ্য সায়েন্টিস্ট আর কন্ডাক্টিং রিসার্চ অ্যাবাউট সাম আদার ফর্মস অফ নন কনভেনশনাল অ্যান্ড ইকো ফ্রেন্ডলি সোর্সেস অফ এনার্জি। বিজ্ঞানীরা আরও অন্যান্য অপ্রচলিত শক্তির উৎস, যেগুলো ইকো ফ্রেন্ডলি, পরিবেশ বান্ধব শক্তির উৎস নিয়ে গবেষণা করছেন। সেগুলো কি? দিজ আর টাইডাল এনার্জি, অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যে টাইড আসে, জোয়ার আসে, ঢেউগুলো আসছে, বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সেই সময় যদি সেই ঢেউটাকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন চালিয়ে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা যায়। আর জিওথার্মাল এনার্জি, অর্থাৎ জিওথার্মাল এনার্জি মিনস এই যে আমরা যে ভূপৃষ্ঠে বাস করি, এই ভূপৃষ্ঠের নিচে আছে একটা লিকুইড ম্যাগমা। ইউ নো that magma, if finds a pore on the earth crust, it comes out forcibly. That is called ignite rock. It forms ignite rock. যে আগ্নেয় শিলা তৈরি করে। যদি কোথাও একটা ওপেনিং থাকে তাহলে ভেতরের ম্যাগমাটা অত্যন্ত চাপে আছে, তো সেটা হুসহুস করে একদম বেরিয়ে আসে, আগ্নেয়গিরির অগ্নুদ্গীরণ হয় এবং তার ফলে সেই লাভাটা বেরিয়ে আসে, এবং when it cools down it forms the ignite rock. However, the magma is there underneath the earth crust, and the earth crust is not of the same width all along the surface of the throughout the surface of the globe. Somewhere the earth crust is of lower width, somewhere it is of higher width. Where it is of lower width, where the width of this earth crust is very very low, and magma or lava remains under that earth crust, there is
the heat of the magma is felt on the earth crust itself, and using that heat electricity may be produced. That is geothermal energy. অর্থাৎ বাংলায় বলি একটু, যে পৃথিবী পৃষ্ঠটা সব জায়গায় সমান চওড়া নয়। পৃথিবী পৃষ্ঠ অনেক অনেক খুঁড়ে মাটির নিচ দিয়ে গেলে তবে ম্যাগমা পাবো, তোমরা ভূগোলে পড়েছো। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় এই ভূপৃষ্ঠের খুব অল্প নিচেতেই ম্যাগমা পাওয়া যায়। তাহলে ম্যাগমাটা যেহেতু উত্তপ্ত জিনিস, সেহেতু ম্যাগমাটা সেই অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠটাকে উত্তপ্ত রাখে, এবং সেই উত্তাপটাকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা যেতে পারে। ওখানে যদি জল ঢুকিয়ে দেওয়া যায় বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে, তাহলে সেই জলটা বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসবে, সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা সম্ভব ইউজিং দ্যাট জিওথার্মাল এনার্জি, geothermal heat. So this is also a non-conventional source of energy. Now we have to be more careful about the use of energy sources to become eco-friendly. What are the areas that we have to be careful about? কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন হতে হবে, সতর্ক হতে হবে? The use of energy should be controlled as far as possible. যতটা সম্ভব শক্তির ব্যয় কমাতে হবে। ইফ ইউ ইউজ কোল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম অ্যাট দি প্রেজেন্ট রেট, বর্তমান হারে যেভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছি সেইভাবেই যদি আমরা কোল এবং পেট্রোলিয়াম ইউজ করতে থাকি, দেন আওয়ার রিজার্ভ অফ কোল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম উইল সাস্টেইন আস ফর দি নেক্সট 40 to 50 ইয়ার্স। তাহলে আগামী 40 বা 50 বছর পর্যন্ত আমাদের প্রয়োজন মেটাবে, তারপরে শেষ হয়ে যাবে। হোয়াট উইল হ্যাপেন আফটার দ্যাট? তারপরে কি ঘটবে? সো ওয়েস্টেজ অফ এনার্জি মাস্ট বি মিনিমাইজড। সুতরাং এনার্জি নষ্ট করা বন্ধ করো। when your class breaks up, when your school breaks up and you all come out of the class, then switch off all the lights and fans, so that energy wastage is not be there, energy wastage is stopped. যেখানেই যাও তুমি, সেখানেই যখন বেরিয়ে আসবে সেই ঘরে সুইচগুলোকে অফ করে দিয়ে আসবে। দ্যাট মিন্স the wastage of energy is lost. That means you are doing a great job for your environment, for the people of future, for the future generation people. Less polluting fuels can be produced from coal or petroleum. Can you name any other fuel of this kind? জানো আর কি ধরনের এই ধরনের ফুয়েল আমরা তৈরি করতে পারি? Can you imagine? Do you know? One is ethyl alcohol. Ethyl alcohol is produced from food sources. তোমরা আখ জানো? আখ খেয়ে, আখ যখন খাও কি করো? আখটা খেয়ে রসটা খেয়ে নাও, চিবিয়ে চিবিয়ে খাও, রসটা খেয়ে নাও। বা যেখানে আখের রস খাও, মেশিনে রসটা বার করে দিচ্ছে, রসটা বার করে দেওয়ার পরে কী হলো? আখের ছিবড়েটা পড়ে রইলো, ওটাকে আখের খোয়া বলে বাংলায়। ওই খোয়াটাকে ওই অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় ওই খোয়া থেকে ইথাইল অ্যালকোহল প্রডিউস করা যায়। সেরকম বুড়িয়ারি আছে, সেরকম ইথাইল অ্যালকোহল তৈরির যে ফ্যাক্টরি, তাকে বলা হয় ব্রিউয়ারি, BREWARY। সেখানেতে এটা প্রডিউস করা যায়। আরও অন্যান্য প্ল্যান্ট পার্টস ইউজ করে আমরা এটা, বা কোনো লস্ট গ্রেনস, কোনো খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলোকে আমরা ইউজ করে এই অ্যালকোহল তৈরি করতে পারি। সেই অ্যালকোহলটা পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে যদি চালানো হয় গাড়ি ইত্যাদি, তাহলে সেখানে সেভাবেই হচ্ছে। এখন যে সমস্ত পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে, দু রকমের পেট্রোল পাওয়া যায়। একটা পাওয়ার পেট্রোল বলে, একটু দাম বেশি, আর একটা হচ্ছে অর্ডিনারি পেট্রোল, তার দাম একটু কম, 3-4 টাকা লিটারে কম।
সেখানেতে অ্যালকোহল মেশানো আছে, সেই জন্যে ওই অ্যালকোহলটা আবার জল আকর্ষণ করে বলে মাঝে মধ্যে পেট্রোল ট্যাঙ্কিতে জল পাওয়া যায়। তো যাই হোক, এই অ্যালকোহল ক্যান বি ইউজড এজ এ চিপ সোর্স অফ ফিউল। অ্যান্ড সেকেন্ড, দ্যাট ইজ বায়োডিজেল। এক ধরনের উদ্ভিদ আছে, তার বীজ থেকে ক্যাস্টর সিডস, তার বীজ থেকে, সেগুলো এমনি খুব একটা উর্বর জায়গাতে ফসলগুলো লাগাতে হয় না। আসানসোল, দুর্গাপুরের মতন অনুর্বর জায়গা, যেখানে পাথুরে জায়গা, সেখানে লাগিয়ে দিলেই সেগুলো ফসল ফলে। কিন্তু আমাদের দেশে মুশকিল হচ্ছে পরিকল্পনার অভাব, এবং পরিকল্পনা করে ওই বিস্তীর্ণ ওই রকম অঞ্চলগুলো, ঝাড়খণ্ড এলাকাগুলো যেখানে ফসল হয় না, কম হয়, সেই সমস্ত অনুর্বর ক্ষেত্রগুলোতে যদি ওই বায়োডিজেলের উৎপন্ন করার জন্য যে সমস্ত প্ল্যান্টস আছে সেগুলোকে লাগানো হয়, তাহলে তাদের সিডগুলোকে পেশাই করে সেখান থেকে যে তেল পাওয়া যাবে, সেই তেল থেকে ডিজেল জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হবে, যা দিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব। এবং সেরকম হচ্ছেও আমাদের দেশে কোথাও কোথাও, সেগুলোকে বায়োডিজেল বলা হয়। সেটা একটা অল্টারনেট সোর্স অফ এনার্জি, এবং শুধু অল্টারনেট সোর্স অফ এনার্জি নয়, এটা হচ্ছে যে রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি। সাম সোর্সেস অফ এনার্জি আর নট রিনিউয়েবল। যেমন ধরো যে যেখানে কয়লা পুড়িয়ে আমরা শক্তি উৎপন্ন করছি, সেই কয়লাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, কয়লাটাকে আর তুমি পূরণ করতে পারো না, তার যে লসটা, সেটা ঘাটতিটা পূরণ করা যায় না। লস তো লস। কিন্তু যেটা সোলার এনার্জি, সেটা রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি। গাছপালা পুড়িয়ে যে এনার্জিটা পাওয়া যায়, কাঠ পুড়িয়ে এনার্জিটা পাওয়া যায়, সেই গাছপালা আবার লাগানো যায়, কাষ্ঠল গাছ দিয়ে আবার এনার্জি প্রডিউস করতে পারি। দ্যাট ইজ অলসো এ রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি। অ্যান্ড দেয়ারফর উই শুড প্ল্যান্ট woody trees on the two sides of the roads and canals to meet our need of fuel in future. Methane gas coming out from the bed of rocks underneath, মাটির নিচে যে পাহাড় আছে, শিলা আছে, শিলার নিচ থেকে মিথেন গ্যাস বেরিয়ে আসে। ফ্রম দি ক্রেভিসেস অফ দি হিলস, পাহাড়ের ফাটল ধরে উঠে আসে, বেরিয়ে আসে। ইজ জেনারেলি ওয়েস্টেড, এটা নষ্ট হয় সাধারণত। উই হ্যাভ টু হারনেস ইট, আমাদের এটা সংগ্রহ করা ইট প্রপারলি, সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে হবে। যে আমরা বাড়িতে গ্যাস ব্যবহার করছি, এত গ্যাস আসছে কোত্থেকে? এটা মাটির ভূনিম্নস্থ গ্যাস, মিথেন গ্যাস। সেটা গ্যাস সিলিন্ডারে ভরে দেওয়া হচ্ছে, লিকুইফাই করা হচ্ছে, তরলায়িত করে গ্যাস সিলিন্ডারে ভরে দেওয়া হচ্ছে। সেই জন্য এলপিজি বলা হয়, লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস। এইটা আমরা ব্যবহার করছি। উই ক্যান সেভ কনভেনশনাল এনার্জি টু এ গ্রেট এক্সটেন্ট if we do not pump out underground water for irrigation or drinking purposes. আমরা যদি পানীয় জলের জন্য বা চাষবাসের জন্য যদি মাটি থেকে সাবমার্সিবল, মাটিতে ভূপৃষ্ঠে সাবমার্সিবল বসিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার না তুলি, তাহলেও আমরা অনেকটা এনার্জি সেভ করতে পারব। সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? ইন এ রিভারাইন কান্ট্রি লাইক আওয়ার্স, এই নদীমাতৃক দেশ আমাদের, প্রচুর নদী, রিভারাইন, রিভার থেকে রিভারাইন কথাটা এসছে, অ্যাডজেক্টিভ। ইন এ রিভারাইন কান্ট্রি লাইক আওয়ার্স, আমাদের মতো একটা নদী বহুল দেশে, উই ক্যান ইনস্টেড, এই রকমভাবে মাটির নিচে জলের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি দি সারফেস ওয়াটার, ভূপৃষ্ঠের জলটা, ফ্রম রিভার্স, নদী থেকে। নদীতে বাঁধ দিতে হবে জায়গায় জায়গায়, দিয়ে নদীর জল ধরে রাখতে হবে, সেই জলটাকে কোনো একটা ক্যানেলের মাধ্যমে টেনে এনে একটা জায়গায় পিউরিফিকেশান প্ল্যান্ট বসাতে হবে, সেই জলটা জীবাণুমুক্ত করতে হবে, তার অন্যান্য কেমিক্যাল ফ্রি করতে হবে, সো দ্যাট ইট বিকামস ওয়ার্দি অফ ড্রিঙ্কিং। হ্যাঁ, এটা যাতে পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে পরিণত হয়, ইট বিকামস পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। সেই জন্যে নদীর জলকে, পুকুরের জলকে, বড় জলাশয়ের জলকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। দিস উইল সেভ এ সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, এতে আমাদের প্রচুর শক্তি বাঁচবে। দ্যাট উড আদারওয়াইজ হ্যাভ টু বি কনজিউমড ফর পাম্পিং গ্রাউন্ড ওয়াটার
মাটির নিচ থেকে জল তুলতে হলে অন্যথায় সেই এনার্জিটা আমাদের নষ্ট করতে হতো। ইফ পসিবল ইউজ অফ নন মেকানাইজড বোট ফর ট্রান্সপোর্টেশন, যদি সম্ভব হয় তাহলে ওই যে নদীতে ভুটভুটি চলে বা স্টিমার চলে, এই সমস্ত নন মেকানাইজড বোট মানে যে যন্ত্রচালিত নৌকা, যেগুলো মেকানাইজড বোট কখনো কখনো দামোদরের ওপরেও যায় দেখেছি বর্ষাকালে, সেগুলোর মাধ্যমে পরিবহন করা হয়, কোনো কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বা ইউজ অফ বাইসাইকেলস বা সাইকেল ব্যবহার শুড বি এনকারেজড, উৎসাহ দেওয়া উচিত। পৃথিবীর বহু দেশে আমি দেখেছি, আই হ্যাভ সিন মেনি প্রাইম মিনিস্টার্স অফ মেনি civilized countries use bicycles to go to attend their offices. People use bicycles on the two sides of the roads. In our country there are footpaths on the two sides of the roads, and the footpaths are encroached by the hawkers. Suppose in the case of the footpath just beside the boundary wall of your school, the whole footpath is encroached by the flower stalls owners. This type of activity is not permitted in the Western countries. There the footpath is meant for walking, and another road is constructed on the two sides of the main road, that is for cycling. If a safe place for cycling is found, then people will and different types of cycles are produced in a country, then people will use cycles to fly from one place to a distant place up to 20 kilometers or 30 kilometers, no problem. But we did not we have not created such infrastructures in our country, and that is the problem. Now the time has come that we should create such infrastructure so that bicycles are used extensively by the people. There and the next line, there are provisions of separate lanes for cyclists on the roads. Separate lane আছে ওই সব দেশে সাইক্লিস্টদের জন্য। Unnecessary use of energy in various types of amusements is to be curtailed down. এই একটা উৎসব হচ্ছে, একটা বিয়ে বাড়ি হচ্ছে, প্রচুর আলো জ্বলছে, প্রচুর বাজনা বাজছে, মাইক বাজছে, এই যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জির একটা আননেসেসারি ইউজ হচ্ছে, এটা কাটেল ডাউন করা উচিত, এটা কাটছাঁট করা উচিত। ইনস্টেড উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দি ওয়েলফেয়ার অফ ম্যানকাইন্ড, তার চেয়ে বরং মানুষের ভালোর কথা বিবেচনা করা উচিত। দাস উই হ্যাভ টু এনশিওর দি অ্যাওয়ারনেস অফ এভরি ওয়ান অ্যাবাউট দি ইউজ অফ নন কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি। এইভাবেই আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে আমরা কিভাবে আমাদের নন কনভেনশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি, শক্তির অপ্রচলিত উৎসগুলোকে আমরা ইউটিলাইজ করব। ঠিক আছে, টুডে উই কমপ্লিট আপ টু পেজ 69. Next day a different chapter, time and motion, will be started, but before that I would tell you to study all these pages up to 69, so that in the next quiz competition on the subject matter on physical science, we will be able to give the answers of all the questions. পরের দিনে আর একটা কুইজ হবে আপ টু পেজ 69, এই অংশটাকে নিয়ে হবে একদম 1 পাতা থেকে 69 পাতা পর্যন্ত যা ম্যাটার আছে, এই ম্যাটারটাকে নিয়ে যারা বাংলা মিডিয়াম ইংরেজি মিডিয়াম বোথ কোশ্চেন্স হবে, তোমরা পড়াশোনা করো এবং এই অংশে একটা কুইজ, একটা 20 বা 25 নম্বরের কুইজের তোমরা উত্তর দেবে, যা একটা ছোট পরীক্ষা নিয়ে নেওয়া হবে। তারপরে আমরা তার আগেই পরের চ্যাপ্টারে চলে যাব ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।